हर बंदे का डेंगी पॉजिटिव, हर बंदे का डेंगी पॉजिटिव। सारिया लैबार्टरियां नूं बुला के डीसी साहब ने ते महकमा सेहत वाले ने समझाया कि इंसानी रूप च आ जाओ, इंसान के बच्चे बनो। कुछ बंदे समझ गए तो एक लैबार्टरी ना समझी, जिसका नाम है जी IDC। डिप्टी कमिश्नर साहब की हदायत के उत्ते IDC सत्याना रोड से महकमा सेहत की टीम ने जा छापा मारिया जी। उत्थे जाके जो उन्होंने फ्रीजर खोलिया, सब तो पहले हैपाटाइटिस B की दवाई निकली, वैक्सीन जिन्होंने कहते हैं, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾਟ ਫਾਰ ਸੇਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਤੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ DC ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਓਡੇ ਹੀ ਲੰਬੇ ਆ ਜਿੱਡੇ ਜਿੱਡੇ ਲੰਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖਲੋਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੱਟ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ IDC ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਕੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਠੰਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ IDC ਦੇ ਕੋਲ। ਖੈਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਬਿਠਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਖੜੇ ਕੀਤਾ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਬ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੇਲੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਕਮ ਮਨੀਰ ਐਡਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆ, ਐਡਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆ, DHO ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ DC ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ 18ਵੇਂ ਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ 19 ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੈਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਿਆ ਕੇ IDC 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, थोड़े दिन पहले ना अचानक डेंगी के मरीजों की तादाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ इजाफा होने लग गया। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ इंतजामिया ਤੇ महकमा सेहत वाले एक बारी ना सिर फड़ के बह गए कि फैसलाबाज होया की है। फिर जी पता लगा कि ਜਿਹੜੀਆਂ निजी लैबार्टरियां ना ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਨਾ, हर बंदे का डेंगी पॉजिटिव, हर बंदे का डेंगी पॉजिटिव, हर बंदे का डेंगी पॉजिटिव। उन्होंने इन्हों के बुला के ना DC दफ्तर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਪ ਚ ਆਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੈਂਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ IDC ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ IDC ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਪ ਚ ਆ ਜਾਓ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣੋ। कुछ बंदे समझ गए तो एक लैबार्टरी ना समझी, जिसका नाम है जी IDC। फैसलाबाद भी है, इस्लामाबाद की बेसिकली लैबार्टरी हैगी है, तो मुख्तलिफ शहरों के विच ना अपने इन्ने शीशा शूशा ला के, साफ कपड़े कुपड़े ला के, बाहर 2-3 सिक्योरिटी गार्डा ने बंदूका बदाका पा के ना खिलारिया आंदा, डॉक्टर बिठा के ना वाह कह लो कि टोपी ड्रामा जिहा रचा के ते अपना रोज़ी रोटी नूं दाद भा लाई बैठे आ। ये ना हटिया जी। अखीर डिप्टी कमिश्नर साहब ने महकमा सेहत वाले ने कहा जाओ जाके इन्हों चैक करो भी ये क्यों नहीं इंसानी रूप च आए हले तक, बाकी सारे इंसान बन गए, इन्हों भी इंसान बनाया जाए। खैर डिप्टी कमिश्नर साहब की हदायत के उत्ते IDC सत्याना रोड से महकमा सेहत की टीम ने जा छापा मारिया जी। उत्थे जाके जो उन्होंने फ्रीजर खोलिया, सब तो पहले हैपाटाइटिस B की दवाई निकली, वैक्सीन जिन्होंने कहते हैं, जिहदे उत्ते लिखिया हुंदा नाट फॉर सेल। यानी कि किसी गौरमेंट के हस्पताल के विचों चोरी करके लिजा के तो उत्थे गरीब मरीजों का हक अमीर लोगों को लाया जा रहा है। ज़ाहिर बात है IDC के विचों नहीं जाना ना, जिन्हें कोई रुपया जेब के 50-60 हज़ार पा के जाना। मेरे तुहाडे वर्गा तो जा नहीं सकता, इत्थे जाके अलाइड या सिविल के विचों वैक्सीन लवानी ना, वो भी साडे गरीब मरीजों लई दवाई लिजा के अपने अमीर मरीजों को ला रहे थे। अच्छा जी, उस तो बाद जी जो उन्होंने फ्रिज चैक की, उन्होंने छत जाके चढ़े, उतों डेंगी का लार्वा निकल आया। जो कितों डेंगी का लार्वा निकलता, महकमा सेहत वाले फौरी तौर पर एक FIR करवाते हैं। उन्होंने उन्होंने मुकदमा दर्ज कराता, तो जो उन्होंने मुकदमा दर्ज है फिर पुलिस ने की करना सी, कख भी नहीं करना सी। पुलिस अपने घर बैठी रही, वो अपने घर बैठे रहे, परचा बार के महकमा सेहत ने दर्ज करवा दिता जी उत्थे। फिर उत्थे निकलिया जी जैदुल माद काटन रोल गैर रजिस्टर्ड अद्वियात टेस्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला नाकस कैमिकल। टैसट के जिहड़ियां चीज़ां इस्तेमाल होंदियां सीगियां उहदा नाकस कैमिकल निकलिया जी। अच्छा जी, डेंगी टेस्ट के लिए जिहड़ियां डेंगी वास्ते किटां इस्तेमाल होंदियां टैसट वास्ते, वो तो है ही कोई नहीं सीगियां। मतलब उन्हां को किट भी कोई नहीं, उन्हां को कोई टैसट करने वाली शै भी कोई नहीं, तो जिहड़ा बंदा जा रहा टैसट करा दिया उहदा डेंगी पॉजिटिव आ रहा। खैर जी, फिर वड्डा अदारा सी, वड्डे अदारे, वड्डियां गल्लां, वड्डे लोग। अखीर जनाब जो सारा कुछ करके आ गए ना महकमा सेहत वाले, जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब ने अपने सोशल मीडिया पेज पर क्या वाह वाह आओ जनाब डॉक्टर साहब तुहाडा मूँह चुमा, तुहानूं जफ्फी पावां, तुसीं बड़ा काम करके आए हो। आ जनाब जिहड़े वक्त दे ते
ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਫਰੌਨ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਬੋਚ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ आओ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੁੰਮੀਆਂ ਲਈਏ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਏ, ਨਾਮ ਕਨਾਮ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਵੀ ਪਿਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਬਿਸਕੁਟ, ਕੋਈ ਕੇਕ ਰਸ, ਗਾਰਡਰ ਕੇਕ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਰਾਤੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ IDC ਬਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ DC ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਓਡੇ ਹੀ ਲੰਬੇ ਆ ਜਿੱਡੇ ਜਿੱਡੇ ਲੰਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਂਠ ਪਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੂਹੇ ਉੱਚੇ ਰੱਖੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ, 3 ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਹ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਜਨਾਬ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਲਵਾਇਆ ਵਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ 19ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ 19ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਉੱਤੇ 18ਵੇਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤੋਂ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖਲੋਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਲਵਾਤੀ, ਆਪ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਠੋ, ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਨੇ ਰਾਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਖੈਰ ਜੀ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੱਕ ਘੰਟੀਆਂ ਖੜਕੀਆਂ, ਘੰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਬਾਪ ਸਾਡੀ ਹੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸੋਚੋ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੱਟ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ ਦਾ। ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਲਾਮ ਮਾਰਿਆ ਜਨਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ IDC ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹਰ ਸ਼ਾ ਓਕੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਠੰਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ IDC ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਖੈਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਖੜੇ ਕੀਤਾ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਵੀ। ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਬ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੇਲੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੌਸਮੀ ਫਲ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਯੰਗ ਡਾਕਟਰਸ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ 110% ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁੰਨ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਕਬ ਮਨੀਰ ਐਡਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆ, ਐਡਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੇ DHO ਆ, ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰਾ, DHO ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਾਇਨ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਯੰਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ। ਯੰਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ IDC ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਬਹਿਣਗੇ, ਬਾਬੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਯੰਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁੰਨ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ ਨੂੰ ਪੀੜ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉਸੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਵਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਵਾ 4000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 12000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। 12000 ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੇਜ਼ ਆ, ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਆ ਜਿਓ। 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਅਲੱਗਾ ਦੇਣੀ ਆ 12000 ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ,
ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾਹੌਰ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਲ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀ ਸੀਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣ, 15-15 ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਡੀ ਸੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ 18ਵੇਂ ਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ 19 ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੈਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਿਓ। ਹਲੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ, ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਸ਼ਊਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ IDC ਕੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਡਿਆ ਜੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਿਆ ਕੇ IDC 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਡੈਂਗੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਛਰ ਲੜੇ, ਅੱਗੇ ਡੈਂਗੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਡੈਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ।